વાલા વૈષ્ણવો, જય શ્રી કૃષ્ણ. હું મન આતુરી આપ સર્વે વૈષ્ણવોનું વસંત ઉત્સવના આ અલૌકિક સત્સંગમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સર્વે વૈષ્ણવોને વસંત ઉત્સવની ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાય. આજે આપણે સ્વામી ખેલો બસંતમાં 84,252 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં જે હોળી ખેલના રસમય પ્રસંગો આવે છે તેમાંથી થોડાક પ્રસંગો લઈશું. અહીં તે વાર્તાજીના નામો દર્શાવેલા છે. આપણે થોડીક વાર્તાઓનું રસ દર્શન આ પાર્ટમાં અને બીજી થોડી વાર્તાઓનું રસ દર્શન બીજા પાર્ટમાં કરીશું. એટલો આનંદ આવવાનો છે ને કે ન પૂછો વાત. અને આપને જો ગમે તો જરૂરથી આપણા પ્રિયજનોને શેર કરશો અને કેવું લાગ્યું તે પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો. स्वामी खेलो बसंत. अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हरिवंश पाठक सारस्वत ब्राह्मण काशी के तिनकी वार्ता को भाव कहत है. भाव प्रकाश ये लीला में गति उतालिका विशाखा जी की सखी है. सगरी सेवा तत्काल सामग्री सिद्ध करत है. ताते इनकी चाल इनकी क्रिया उतावली सो बेग करत है. ताते विशाखा जी इन पर बहुत प्रसन्न है. वार्ता प्रसंग 1. सो एक समय हरिवंश पाठक पटना ब्योहार को गए हते. सो पटना के हाकिम सो बहुत मिलाप हतो. सो वह हाकिम मन में अपने में जाने जो एकचू मांगे तो मैं इनको देऊं. सो एक दिन वह हाकिम ने कही, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ. ताते तुम जो कछु मांगो सो मैं देहूँ. तब हरिवंश पाठक ने कही, कोई दिन कछु काम पड़ेगो तो कहूँगो. सो ऐसे करत डोल उत्सव के दिन निकट आए. तब श्री ठाकुर जी ने हरिवंश पाठक सो जताई, जो तू डोल मोको न झूलावेगो. तब हरिवंश पाठक मन में विचारे, अब कहा करिए, दिन थोड़े रहे, चले सो तो न पहुँचिए. तब वह हाकिम पास गए और कहे, कछु मांगत है सो मोको दियो चाहिए. तब वह हाकिम ने कही, जो चाहो सो मांगो. तब हरिवंश ने कही, जो मोको दिन में काशी पहुँच्यो चाहिए. तब वह हाकिम ने घोड़ा और मनुष्य साथ दिए. सो मजली मजली पर घोड़ा की डाक पर चले जाए, घोड़ा मनुष्य पलटत जाए. सो ऐसे करत दूसरे दिन आई पहुँचे. रात्रि को सब डोल की तैयारी सिद्ध करी राखी. दूसरे दिन झूलाए बड़ो सुख भयो. पाछे दिन 10-15 रही के पटना आई. तब वह हाकिम ने हरिवंश पाठक से पूछी, ऐसो घर में का जरूरी काम हतो जो यह मांग्यो. कछु द्रव्य अधिक मांगते तो लाख रुपये की रिझी देतो. तब हरिवंश पाठक ने कही, जो हम गृहस्थ हैं अनेक काम घर के हैं. सो गयो हतो या प्रकार अपनो धर्म गोप्य राखे. ऐसे भगवदीय हैं. ता पाछे बड़े उत्सव छोटे उत्सव सगरे करते. वार्ता 10. હવે બીજો પ્રસંગ છે વાસુદેવદાસ છકડાનો. તેની પહેલા બેટા ગોપાલદાસનો પ્રસંગ જોઈએ. अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक श्रेष्ठ पुरुषोत्तम दास के बेटा गोपाल दास तिनकी वार्ता को भाव कहत है. भाव प्रकाश श्रेष्ठ पुरुषोत्तम दास लीला में इंदुलेखा श्री स्वामिनी जी की सखी हैं. ताकि सखी गायन कला सो ये है. ब्रज भक्तन को विरह संयुक्त गायन तिनकी कला गोपाल दास में झलकत है. यह कही यह जताए जो गोपाल दास विरह में सदा मगन रहते. वार्ता प्रसंग 1.
सो गोपालदास सो श्री मदन मोहन जी सानुभाव हते, सो जो चाहिए सो मांगी लेते, ऐसे सदैव कृपा करते और गोपालदास कीर्तन बहुत करते। सो एक समय होरी के दिनन में गोपालदास को बहुत विरह भयो। होरी के भाव संयोग रस की विस्मृति वह गई। तब नित्य जैसे व्रज भक्त वेणुगीत युगल गीत गावत है, ता भाव सो दोय कीर्तन ललना कही के गाय। भाव प्रकाश सो ललना को अर्थ यह, जो व्रज की ललना या प्रकार विरह में गान करती है। सो ललना गावथी श्री ठाकुर जी लीला सहित दर्शन दिए। तब गोपालदास बलिहारी लिए, ताते गाए जो मदन मोहन के बार ने बलि बलिदास गोपाल। वार्ता छठी। હવે વાસુદેવદાસ છકડાનો પ્રસંગ જોઈએ। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक वासुदेवदास छकड़ा सारस्वत ब्राह्मण श्री नंद के वासी, तीन की वार्ता को भाव कहत है। वार्ता प्रसंग 3। और एक समय श्री गुसाई जी मथुरा में विराजत हते। सो श्री ठाकुर जी सो राजभोग सो पहुंची, आप भोजन करी बैठ के पधारे। तब आगरे में रूपचंद नंदा श्री गुसाई जी के सेवक है। तिनको श्री गुसाई जी पत्र लिखे, तामे वसंत पंचमी की सामग्री मंगाई। पाछे वासुदेवदास को बुलाई के पत्र दे के श्री गुसाई जी कहे, जो इतनी सामग्री आगरे ते रूपचंद नंदा सो लेके सांझ ताई आई रहियो, और एक टोकरा महाप्रसाद मंगाए, एक चादर की झोली बनाई, वासुदेवदास के घरे में डाली, महाप्रसाद तामे भराए। सो आगरे में जाए के रूपचंद नंदा के घर गए। तब रूपचंद नंदा श्री गुसाई जी को पत्र माथे चढ़ाई, वाची के अपने भाई सो कहे, जो घर में जितना अंसखड़ी महाप्रसाद होए सो सबके टोकरा में ले, छार छू दरवाजे जाई बैठियो। मैं बाजार में होई आवत हूँ। तब रूपचंद नंदा वासुदेवदास को बाजार में आई वसंत लायक सुंदर वस्त्र आदि सामग्री लेके देन लागे। तब वासुदेवदास ने कही, मेरो हाथ प्रसादी है, ताते तुम मेरी पीठी सो बांधी देऊ। तब रूपचंद नंदा वासुदेवदास की पीठी सो सब सामग्री बांधी, पत्र लिखी के दिए, और वासुदेवदास महाप्रसाद लेत आगरे सो चले। सो तीसरे पहर भये श्री गुसाई जी पौढ़ी उठी के मुख धोई के गादी पर बिराजे हते। ताही समय वासुदेवदास आई ठाड़े भये। पाछे श्री गुसाई जी सो विनती किए, जो महाराज मेरो हाथ प्रसादी है और सामग्री मेरे पीठ पर बांधी है। तब श्री गुसाई जी प्रसन्न होए, आप उठी के वासुदेवदास की पीठी सो सामग्री खोली लिए। पाछे रूपचंद नंदा को पत्र ले बांची के श्री गुसाई जी प्रसन्न भये। पाछे सगरी सामग्री श्री गुसाई जी सिद्ध करी राखे। सबेरे वसंत पंचमी हती, सो उत्सव किए, वासुदेवदास को दर्शन कराए। सो वासुदेवदास सेवा में या प्रकार तत्पर रहते। वार्ता 38 નો આ પ્રસંગ છે। હવે श्री गुसाई जी के सेवक पद्मा रावल के बेटा कृष्ण भट्ट सांचोरा ब्राह्मण उज्जैन के वासी, तीन की वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश, ये कृष्ण भट्ट सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम रस विलासिनी है। ये ललिता जी ते प्रगटे है, ताते इनके भाव रूप है। सो रस विलासिनी श्री चंद्रावली जी की अंतरंग सखी है। ताते श्री चंद्रावली जी अपनी रहस्य एकांत वार्ता इनते कहती है।
तारस को ये विलास करती है और निज सखी सहचरीन को हु अनुभव करावती है। यह प्रकार ये रस को प्रकाश हो करती है। वार्ता प्रसंग 9। एक समय वसंत पंचमी के दिन थोड़ी सी चतुर्थी हती। सो कृष्ण भट्ट ने जानी नहीं। सो उज्जैनी में वह दिन इन कृष्ण भट्ट ने अपने घर श्री ठाकुर जी को वसंत पंचमी को मंडान कर्યું। सो वह समय राजभोग सराय अपने श्री ठाकुर जी को कृष्ण भट्ट वसंत खिलावत हते। तब श्रीनाथ जी द्वार में गोवर्धन पर्वत ऊपर वह समय श्रीनाथ जी को राजभोग सराय के श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी को भीरवा आरोगवत हते। तब वहाँ श्रीनाथ जी ने रामदास जी भीतरिया को वसंत खेल के दर्शन दिए। तब रामदास जी भीतरिया ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज आज श्रीनाथ जी वसंत कौन के घर खेले हैं। तब श्री गुसाई जी ने रामदास जी भीतरिया सो कही, जो आज वसंत श्रीनाथ जी उज्जैनी में कृष्ण भट्ट के घर खेले हैं। ता पाछे केतेक दिन को कृष्ण भट्ट उज्जैन ते श्री गोकुल आए। श्री गुसाई जी के दर्शन करी दंडवत करी आगे बैठे। श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट से पूछे, जो कृष्ण भट्ट अब तुम वसंत पंचमी कौन से वार करी हती। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज अमुके वार के दिन वसंत पंचमी करी हती। तब श्री गुसाई जी कृष्ण भट्ट से कही, जो वा दिन तो उदयाथौरी चतुर्थी हती। ता दिन तुम अपने घर वसंत श्री ठाकुर जी को खिलाए। सो तुम्हारे घर श्रीनाथ जी पधारी के वसंत खेले। सो यहाँ राजभोग सरावत में मोको श्रीनाथ जी जनाए और रामदास भीतरिया को दर्शन देने। तब रामदास जी आगे तुम्हारो नाम बताए। सो समाचार आज मिले। तासो तुम तिथि विचारी के उत्सव करियो करो। भाव प्रकाश क्यों? जो श्री आचार्य जी ने सेवा में शास्त्रन की मर्यादा हो राखी है। सो श्री प्रभु के ओछवादी आछे शुद्ध दिन घड़ी नक्षत्र देखी के करने काहे ते, जो श्री गोवर्धन नाथ जी आपो उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं और वसंत खेल में श्री प्रभु सो रहियो जात नहीं। ताते श्री आचार्य जी को संबंध है, तहाँ दोरी के जात है। सो श्री गुसाई जी यह दिखाए, जो वा दिन श्रीनाथ जी को उज्जैन पर्यंत पधारनो पर्यो। तासो प्रभु को श्रम भयो और यहू जताए, जो स्नेह सहित जो सेवा करत है, ताकि सेवा निश्चय करके श्रीनाथ जी आप अंगीकार करत है। तब कृष्ण भट्ट ने श्री गुसाई जी से कहियो, जो महाराज अब के तो मैं बिना जाने कियो, अब यह प्रकार न करूँगो। तासो अब ते तिथि विचारी के करियो करूँगो। ता पाछे श्री गुसाई जी प्रति वर्ष तिथि पत्र में सो उत्सव लिखी के श्री कृष्ण भट्ट के घर पठावते। ता प्रमाण कृष्ण भट्ट अपने घर उज्जैनी में उत्सव करते। वसंतना एक पद जेमा कृष्णदास जी होरी खेलनु दर्शन करे छे। श्री गुसाई जी बालको अने अष्टसखाओ सहित होरी खेले छे। खेलत वसंत विठलेश्वराय, निज सेवक सुख देखे आय। श्री गिरधर राज बुलाय, श्री गोविंद राय पिचकारी लाय। श्री बालकृष्ण छवि कही न जाय, श्री गोकुलनाथ लीला दिखाय। श्री रघुनाथ अर्गजा अंग लगाय, घन श्याम धाम फेंटन भराय। सब बालक खेलत एकदाय, तहाँ सूरदास नाचत है आय। परमानंद ढोरे गुलाल लाय, चतुर्भुज केशर माहन भराय। चित स्वामी बुका फेंकत है आय, नंद दास निरखे छवि कही न जाय। गावे कुंभन दास वीणा बजाय, सब बालक गोविंद गिरि के धाय। को नाचत देह की दशा भुलाय, सब बालक हो बोलत आय। उड़ियो अबीर गुलाल धुमर मचाय, पिचकारी इतउत छिर के बनाए।
को फेंकत फूलन अपने भाई, को जो बाले छिरके बनाए, बाजे ताल मृदंग उपंग भाई। बीच बाजत मुह चंग मुरली गाय, सब बालक भीने रंग चुवाय, गोकुल घर घर सुख ही छाय। सो एक दिन वह गोकुल आयो। અત્યારે આપણે એક રાવલ કો વ્રજવાસીનો પ્રસંગ જોઈ રહ્યા છીએ। તે તામસ ભક્ત છે। લીલા में इनको नाम मनहर गोप है। ये वन देवी ते प्रगट्यो है, ताते उनके भाव रूप है। वार्ता प्रसंग 1। सो एक दिन वह श्री गोकुल आयो। तब आई के श्री गुसाई जी के दर्शन किए। पाछे विनती करी, जो महाराज मोको कृपा करी के नाम सुनाइए। तब आपने कृपा करी के नाम सुनायो। पाछे आपने पूछी, जो तो रावल में ही रहत है, कहा। तब व्रजवासी ने कही, जो महाराज मैं तो रावल ही में रहत हूँ। तब आपने कही, जो तू कहाँ काम करत है। तब याने कही, जो महाराज मैं तो सब गांव की गाय चरावे को जात हूँ। तब आपने कही, जो आछो कोई दिन आई वो करे। तब वह व्रजवासी ने कही, जो महाराज अब मैं आपको सेवक भयो, सो नित्य तमोसो न बने परी, कोई दिन आई वो करूँगो। तब आपने आज्ञा देनी, जो अब तू जा। तब वह रावल गयो। सो रावल गयो, रावल जाय के नित्य गाय चरावे को जाए। सो एक समय फागुन के दिन हते। सो गाय दूरी चिंता हरनताई चरावत हतो। तब वन में फिरत हतो, तहाँ गुलाल बरस्यो हतो। सो गुलाल अबीर चोवा सबके याको दर्शन भये। सो देखत देखत आगे चलियो। तब एक रत्न जड़ित पिचकाई पाई। सो दंडवत करी हाथ में लीनी। पाछे देखी के कहियो, जो यह तो श्री गुसाई जी के श्रीहस में देऊंगो। सो वह गुलाल अबीर हो रंचक लियो। पाछे दंडवत करी के रावल आयो। सो रावल आई गए, सब अपने अपने घर पहुंचाई। पाछे गोकुल आयो। तब श्री गुसाई जी आपको दंडवत करी। तब दंडवत करी के विनती करी, जो महाराज मैं चिंताहरण गाय चरावत हतो, तहाँ मैं दूरी निकसी गयो। तहाँ गुलाल बहुत बरस्यो और अबीर चोवा चंदन सब देखियो। तब महाराज मैं दंडवत करी वस्त्र रंग ले आओ और कछु गुलाल लायो। सो श्री गुसाई जी को दिखायो। वह वस्त्र दिखायो और वह पिचकाई आपके श्री हस्त में देनी। तब आप दर्शन करी के बहुत प्रसन्न भये और वह व्रजवासी को कही, जो चली हमको दिखाओ। तब उनने कहियो, जो महाराज पधारिए। तब आप घोड़ा ऊपर असवार होई के पधारे। सो व्रजवासी आगे और आपको घोड़ा पाछे। सो जहाँ वह गुलाल बरस्यो हतो, तहाँ व्रजवासी ठाडो होई रहियो। तहाँ आप पधारे। सो आप पधारी के सब देखे। सो जहाँ गुलाल अबीर बरस्यो हतो, सो देख्यो। तब दर्शन करी के आप वामे लोटी गए। पाछे कछु अबीर गुलाल लाए, कछु वस्त्र रंग लाए। पाछे आए श्री गोकुल पधारे। तब रात्रि को अपनी बैठक में आई के कथा बाँची। तब वह व्रजवासी ने सुनी। पाछे कथा हुई चुकी। तब श्री गुसाई जी के आगे आए के दंडवत कियो। तब आपने आज्ञा करी, जो अब तू रावल मती जइयो। वार्ता 182 नो आ प्रसंग छे। अब श्री गुसाई जी के सेवक ऋषिकेश क्षत्री आगरा में रहते 3 की वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम मन आतुरी है। ये सुमंदिराते प्रगटी है, ताते उनके भाव रूप है। हवे आ मन आतुरीनो प्रसंग छे एम कह्યું, એટલે આપણે આ અલગથી આવતા પાઠમાં જોઈશું, કારણ કે હજી 3 પ્રસંગો છે। એટલે રાજા આસ્કરણનો પ્રસંગ છે,
એટલે હવેના પ્રસંગો આપણે આવતા પાર્ટમાં જોઈશું. આજનો આ સત્સંગ શ્રીનાથજી, શ્રી યમુનાજી, શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વે વૈષ્ણવોને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. અત્યારે વસંત ખેલના દિવસો ચાલી રહ્યા છે. આપણે હોળી ખેલની ભાવના જોઈ રહ્યા છીએ. તેમાં આજે આપણે સતઘરામાં થયેલો હોળી ખેલ વિશે સમજીશું. શ્રીનાથજી ચરિત્રામૃતમાં ખૂબ જ સુંદર રીતે તે દર્શાવેલું છે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ સતઘરામાં હોળી ખેલનો પ્રસંગ. ગોકુલમાં મહાવનના ભૂમિયાઓ દ્વારા કલહ અને ઉપદ્રવ થતા ફક્ત 84 દિવસના મુકામ પછી શ્રી ગુસાઈજી મથુરા પધાર્યા. મથુરામાં શ્રી ગુસાઈજીએ પ્રથમ આગ્રાના ભાણા કપૂર ક્ષત્રિના મકાનમાં નિવાસ કર્યો અને તે દરમિયાન દુર્ગાવતી રાણી દ્વારા જે મકાન બંધાઈ રહ્યું હતું પરંતુ રાણીનો સ્વર્ગવાસ થતાં અધૂરું રહ્યું હતું તેની પૂર્તિ કરાવવા માંડી. વિક્રમ સંવત 1523ના કારતક સુદ 11ના દિવસે વિક્રમ સંવત 1623ના કારતક સુદ 11ના દિવસે ઈસવીસન 1566 શ્રી ગુસાઈજીએ મથુરાના નવા ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો. એ મકાન સતઘરાના નામથી પ્રસિદ્ધ થયું. જે આજે પણ મથુરામાં વિદ્યમાન છે. મથુરામાં છતાં બજારમાં સામસામે ઘણી ગલીઓ છે. એ બજારમાં જો આપણે રાજાધિરાજ માર્ગ તરફથી પ્રવેશીએ અને હોલી ગેટ તરફ જઈએ તો જમણા હાથે સતઘરા નામની ગલી આવે છે. એ ગલીમાં સાતઘરા નથી, પરંતુ એના પછી જે તુલસી ચબૂતરા નામની ગલી આવે છે એમાં સતઘરા છે. શ્રી ગુસાઈજીના પુત્રો પાસેથી સજાતીય ભટ્ટાજીઓ પાસે અને ભટ્ટાજીઓ પાસેથી સ્થાનિક ચતુર્વેદીઓ પાસે આ પ્રાચીન બાંધણીના મકાનોની માલિકી બદલાતી રહી છે. અમુક મકાનો જીર્ણ થઈ ગયા છે, અમુકનો જીર્ણોદ્ધાર થઈને આધુનિક રહેણાંકમાં બદલાઈ ગયા છે. કોઈ છાતી ઠોકીને કહી શકતું નથી કે સતઘરાના 7 ઘરો અચૂક ક્યાં છે. ખેદની વાત એ છે કે ઉભય બજારે કોઈ એવો જાણકાર પણ નથી કે જેને સતઘરાના ઇતિહાસની ખબર હોય. પોતાના જ ગામની અને સ્થળની ગરિમાથી અનભિજ્ઞ હોવું એ સ્થાનિક પ્રજાની એવી ઐતિહ્ય શુષ્કતા કહેવાય. અહીંયા લેખ આ પુસ્તકના જે લેખક છે તેને એવી રીતે લખેલો છે. હવે આપણે મૂળ પ્રસંગ પર આવી જઈએ. સતઘરાના ભાવિકો આજે પણ સતઘરાના દર્શને જાય છે, કારણ કે આ મકાનમાં એક સામાન્ય ક્રમની વિરુદ્ધમાં ઘટેલો એવો અવિસ્મરણીય પ્રસંગ છે કે જેને ફરીથી સ્મૃતિમાં મૂર્તિમંત કરવાનો લહાવો લેવાની આ ભાવિકો ઈચ્છા સેવતા હોય છે. એટલે સતઘરામાં શ્રીનાથજી પધાર્યા તેની વાત અહીં કરી રહ્યા છે. એ અવિસ્મરણીય પ્રસંગ કંઈક આ રીતે બન્યો. વિક્રમ સંવત 1623માં સતઘરામાં પ્રવેશ કર્યા પછી થોડા જ સમયમાં શ્રી ગુસાઈજી મથુરાથી ગુજરાતનો પ્રવાસ કરતા ચોથી વાર દ્વારકા યાત્રા કરવા પધાર્યા. શ્રી ગુસાઈજીની ગેરહાજરીમાં શ્રીનાથજીની સેવામાં જ્યેષ્ઠ પુત્ર શ્રી ગિરધરજી પોતાની જવાબદારી અદા કરતા. એક દિવસ એવો ઉગ્યો કે જ્યારે શ્રીનાથજીએ શ્રી ગિરધરજીને અચંબામાં ગરકાવ કરી દીધા. ગોવર્ધન, અહીં ગોવર્ધન તે શ્રી ગિરધરજીનું નામ છે. શ્રી ગુસાઈજી પોતાના જ્યેષ્ઠ પુત્ર શ્રી ગિરધરજીને પ્રેમથી ગોવર્ધન નામથી સંબોધિત કરતા, એટલે શ્રીનાથજી પણ એ જ નામે શ્રી ગિરધરજીને સંબોધતા. ગોવર્ધન, તમારું નવું ઘર જોવા માટે મથુરા આવવાની અમારી ઈચ્છા છે. શ્રીનાથજીની ઈચ્છા જાણીને શ્રી ગિરધરજી તો ગદગદ થઈ ગયા. આપનું જ ઘર છે બાબા, પ્રસન્નતાથી પધારો. નિત્ય સેવા ક્રમથી પરવારી શ્રી ગિરધરજીએ તત્કાલ એક રથ તૈયાર કરાવીને દંડવતી શિલા પાસે ઊભો રખાવ્યો. રથમાં સામગ્રીની ટોકરીઓ અને અન્ય જરૂરી સામાન રખાઈ ગયો. હવે શ્રીનાથજીને રથમાં પધરાવવાનો સમય થયો, પણ પધરાવા કેવી રીતે? સમસ્યા તો ઘણી મોટી હતી. એકલ દોકલનું ગજું નહોતું કે શ્રીનાથજીને રથમાં પધરાવી શકે. શ્રી ગિરધરજી
શ્રીનાથજીએ પોતાના પ્રાણપ્રેષ્ઠ માટે હામ ભીડી શ્રીનાથજીને વિનંતી કરી અને ધીમે રહીને પોતાના સ્કંદ એટલે કે ખભા ઉપર ઉઠાવી લીધા. ઉઠાવીને આનંદના આવેશમાં મંદિરમાંથી બહાર પધાર્યા. વિશાળ લાંબા પહોળા દાદરાના પગથિયા સડસડાટ ઉતરીને બહાર શ્રી ગિરિરાજજીની શિલા પર ચરણ ધર્યા. શિલાઓ પણ વિસ્મય પામી ગઈ. બહાર પધારી રહેલા શ્રીનાથજીના ચરણના સ્પર્શથી શિલાઓ આજે વંચિત રહી ગઈ. આવો ખેલ તો આજે પહેલા માત્ર એક જ વાર થયો હતો, ટોડના ઘનાના પ્રસંગ સમયે. ત્યારે પણ શિલાઓ શ્રીનાથજીના ચરણ સ્પર્શથી વંચિત રહી ગઈ હતી. શ્રી ગિરિરાજજી પરથી બહુ જતનપૂર્વક નીચે ઉતરી શ્રી ગિરધરજીએ શ્રીનાથજીને ક્ષેમકુશળ રથમાં પધરાવ્યા. શ્રી ગિરધરજીનું આ અભૂતપૂર્વ સામર્થ્ય જોઈને મંદિરનો સેવકગણ તો દિગ્મૂઢ થઈ ગયો. કુંભનદાસજી, રામદાસજી અને પાંડે બંધુઓએ તો શ્રીનાથજીને પાડા પર પધરાવી બંને બાજુઓથી ઝાલી રાખવાનો લાવો મેળવ્યો હતો. જ્યારે શ્રી ગિરધરજીએ તો આખાને આખા નિકુંજ નાયકને જ પોતાના સ્કંદ પર ઉચકીને વહાલથી શ્રી ગિરિરાજજીની નીચે સુધી પધરાવી જવાનો લાહવો લૂંટ્યો. ત્રિભુવનના સ્વામીને પ્રેમના જુગારમાં આવી રીતે લૂંટાઈ જવું બહુ જ ગમે. બ્રહ્મ સામેનો આ લટકો હતો. શ્રી ગિરધરજીએ પોતાના પ્રાણપ્રેષ્ઠને રથમાં પધરાવ્યા. એ સમયે આપનું સ્વરૂપ મહાતેજસ્વી અને દૈવી ભાસી રહ્યું હતું. શ્રીનાથજીએ રથમાં બિરાજતા કહ્યું, ગોવર્ધન, અમારો બોજો તમે જ વહન કરી શકશો. શ્રીનાથજીને રથમાં પધરાવીને શ્રી ગિરધરજી સ્વયં સારથીની જગ્યાએ બિરાજ્યા અને રથ હંકાર્યો. પ્રેમ સગાઈની પરાકાષ્ઠા હિલોળે ચડી. મનના તરંગો આકાશે ચડ્યા. સૌ સખાઓ અને ભક્તજનોને વ્રજમાં છોડીને વ્રજાધીશ મથુરા તરફ પધાર્યા. કુંભનદાસજીના મનની વાત જાણી લીધા પછી હવે શ્રીનાથજી નિશ્ચિતપણે થોડા દિવસો માટે મંદિર છોડી રહ્યા હતા. વિક્રમ સંવત 1623 મહાવદ સાતમ ગુર્જર ને ગુરુવારના દિને મથુરામાં તુલસી ચોરા નામના સ્થાને શ્રીનાથજીને ખાનગીમાં પધરાવવામાં આવ્યા. યવનના ઉપદ્રવથી બચવા માટે પછીથી એકાંત મળતા સતઘરાની પાછલી ભીડ શ્રી ગિરધરજીએ કોચી નાખી અને એ માર્ગે શ્રીનાથજીને પોતાના ભવનમાં પાઠ પધરાવ્યા. સર્વ પરિવારજનોની પ્રસન્નતાનો પાર ન રહ્યો. જનાનામાં વહુજી બેટજીઓ રાજભોગની સામગ્રી સિદ્ધ કરી રહ્યા હતા. તેઓ શ્રીનાથજી પધાર્યાની વધાઈ સાંભળી હરખાયેલા થઈ ઉતાવળે બહાર પધાર્યા અને શ્રીનાથજીના ઓવારણા લઈ નજર ઉતારી. તાત્કાલિક ખરુમંડા અને ખીરની સામગ્રી સિદ્ધ કરીને ધરાવી. આજે પણ એ પ્રસંગની યાદમાં પ્રત્યેક વર્ષના મહિનાની વદ સાતમે શ્રીનાથજીને આ સામગ્રી ધરાવાય છે. સમગ્ર સતઘરામાં હર્ષોલ્લાસનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું. એ દિવસે શ્રી ગુસાઈજીના પરિવારજનોએ બહુ ધામધૂમપૂર્વક શ્રીનાથજીનો પાટોત્સવ ઉજવ્યો. ફાગણ મહિનો આવ્યો. ખેલના દિવસો આવ્યા. નિકુંજ નાયક મન મૂકીને સૌની સાથે હોરી ખેલ રમ્યા. કોઈ વહુજીએ શ્રીનાથજીને ચૂવાની ચોળી પહેરાવીને સર્વ સંમોહક શૃંગાર ધારણ કરાવ્યા, તો કોઈ બેટીજીએ બંસી સાથે, તો કોઈ બાલકે છડી સાથે ખેલવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ફગવા આરોગતા શ્રીનાથજીએ કેળે બાંધેલી પોટલીઓમાંથી ભાતના રંગો ઉડાડ્યા. સામસામી પિચકારીઓ ખેંચાઈ. રંગથી ભરેલા કુમકુમના મારથી બચવા એક વહુજીએ ચાદર ઓઢી લીધી. તરત શ્રીનાથજીએ વહુજી પાસે પધાર્યા અને સ્વહસ્તે પેલી ચાદર ખેંચી લઈને નવેસરથી વહુજીને ઓઢાડી. ये चादर ऐसे नहीं, ऐसे ओढ़नी चाहिए ताकि सुंदर हो दिसे और मर्यादा हो रहे. ચાદર ઓઢવાનો આ પ્રકાર બધાને બહુ ગમી ગયો. દરેક વહુજી બેટીજીઓ વારાફરતી શ્રીનાથજી પાસે પધાર્યા અને આપશ્રીના હસ્તે ચાદર ઓઢવાની નવી રીત શીખ્યા. બસ ત્યારથી વલ્લભકોટ પરિવારના જનાનામાં ચાદર કંઈક અનોખી ઢબે ઓઢવાની પ્રથા શરૂ થઈ, જે આજ પર્યંત જળવાઈ રહી છે. આવા પ્રકારના દિવ્યાનંદનો અનુભવ કરી રહેલા શ્રી ગિરધરજી હર્ષાવેશમાં ભાવ વિભોર થઈ ગયા અને પોતાનું સર્વ કંઈ શ્રીનાથજીને સમર્પિત કરી દીધું. પરિવારના પ્રત્યેક સભ્યે શ્રીનાથજીના ચરણોમાં
પોતપોતાની વસ્તુઓની ભેટ ધરી. આપણે ચિત્રજીમાં પણ જોઈ શકીએ છીએ. ભેટ ધરી. આ સમયે એક બેટીજી કમળા બેટીજી પાસે ભૂલથી સોનાની વાળી એટલે કે નથણી રહી ગઈ તો શ્રીનાથજીએ યાદ દેવડાવીને એ વાળી પણ માંગી લીધી. ફક્ત અંગ પર પહેરેલા વસ્ત્રો સાથે સૌ ઘર બહાર નીકળી ગયા અને સમસ્ત સ્થાવર જંગમ મિલકત શ્રીનાથજીને સમર્પી દીધી. શ્રીનાથજીના દર્શન કરવા આવેલા આગ્રાના ભાણા કપૂર નામના સાધન સંપન્ન ક્ષત્રિય વૈષ્ણવે સર્વ સમર્પણના આ અલૌકિક પ્રસંગને નજરો નજર નિહાળ્યો અને અત્યંત પ્રભાવિત થઈ ગયા. તરત જ શ્રી ગિરધરજીને વિનંતી કરીને પ્રત્યેક પરિવારજન માટે નવા વસ્ત્ર અલંકારો તૈયાર કરાવીને અંગીકાર કરાવ્યા અને એ રીતે ભાણા કપૂરે પોતાના દ્રવ્યનું દૈવીપણું દર્શાવીને ગુરુ પ્રત્યેના ભાવને પોષ્યો. થોડા દિવસો આ રીતે ઘરમાં જ આનંદ પ્રમોદમાં વિતાવ્યા પછી एक दिवस श्रीनाथ जी ये बाढ़हट पकड़ी। मोहू मथुरा की प्रजा और वाके खेल तमाशे देखने हैं, मोको बाहर घूमने ले चलो। श्री गिरधरजीए विनती करी, बाबा અહીં મથુરામાં વિજાતીઓનો ઘણો ઉપદ્રવ ચાલી રહ્યો છે, તેથી આપનું બહાર પધારવું ઉચિત નથી। શ્રીનાથજીએ પોતાની હટ ચાલુ જ રાખી। અંતે શ્રી ગિરધરજીએ વચલો રસ્તો કાઢ્યો। ઘરમાં જ મથુરાની પ્રજા અને તેમના ખેલ તમાશાઓને બતાવવાનો પ્રબંધ કર્યો। શ્રીનાથજી માની ગયા। મથુરાની પચરંગી પ્રજાના ભિન્ન ભિન્ન મનુષ્યો, તેમના ગાનતાન, તેમની વેશભૂષા, તેમના રીત રિવાજો વગેરે સર્વ કંઈ સ્વાંગ દ્વારા વેશધારીઓ પાસે શયનના દર્શન સમયે ઘરમાં જ રજૂ કરવામાં આવ્યા અને શ્રીનાથજીને રીઝવ્યા। શ્રી ગિરધરજીના આ સુખને જોવા બ્રહ્મા, મહાદેવ, ઇન્દ્ર તથા અનેક સાધુ પુરુષો પણ નિત્ય ત્યાં આવતા। જે સ્થળે પરબ્રહ્મ શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત રૂપે સ્વચ્છંદ ક્રીડા કરે ત્યાં દેવતાઓનો પણ વાસ નિત્ય સ્થાયી રૂપે રહે છે। એ જ કારણથી આજે પણ સ્વાંગમાં બ્રહ્મા, મહાદેવ આદિના મોહરા પહેરીને તે સ્વરૂપોના આવાગમનનું સ્મરણ કરવામાં આવે છે। ત્યારથી સંપ્રદાયની પ્રમુખ હવેલીઓમાં ફાગના દિવસોમાં શયનના દર્શન સમયે શ્રી સમક્ષ જુદા જુદા સ્વાંગના ખેલ રચવામાં આવે છે। આવા હસવા ખેલવાના મસ્તી ભર્યા દિવસોમાં એક દિવસ ઓચિંતાના શ્રીનાથજી ઉદાસ થઈ ગયા। ઘરના સૌ ચિંતાયુક્ત બન્યા। કારણ પૂછ્યું। શ્રીનાથજીએ ગંભીર વદને કહ્યું, મારા સખાઓ મારા વિના ત્યાં સૂના થઈ ગયા છે, મને બહુ યાદ કરે છે, સૌના શ્વાસ હેઠા બેઠા। ઓહો, આટલી શી વાત? એ તો એમ જ ચાલે। શ્રી ગોવર્ધનનાથજી ભલે અહીં થોડા વધુ દિવસ બિરાજે, આમ કરતા 2 માસ અને 21 દિવસ પૂરા થયા। એના પછીના દિવસે નૃસિંહ ચૌદશ આવી। શ્રીનાથજીને વિનંતી કરતો એક બિનતારી સંદેશો વારંવાર સંભળાવા લાગ્યો। શ્રી ગોવર્ધના વાસી સાવરે લાલ તુમ વિના રહ્યો ના જાય। બ્રજરાજ લડે તે લાડલે લાલ તુમ બિના રહ્યો ન જાય। પ્રેમ બંધનની નાજુક ડોર શ્રી ગિરિરાજજી પરથી કોઈ ખેંચી રહ્યું હતું અને અહીંથી શ્રીનાથજી ખેંચાઈ રહ્યા હતા। ત્યાર પછીના સંદેશાઓમાં સંભળાયું, મન મૃગ વેદ્યો મોહન નયન બાણસો ચતુર્ભુજ દાસ પીરયહ તનકી મિટત ન ઔષધ આનસો। કરત હો સબે સયાની બાત જો લો દેખે નાહિન સુંદર કમલ નયન મુસ્કાત सब चतुराई बीसर जात है खान पान की तात बिन देखे छिन कल न परत है कल भर कल्प विहात। જેને હૈયે ચોટ લાગી હોય એ જ આવા હિલકના પદો ગાઈ શકે
અને જે આ પદ સાંભળે એનું પણ હૈયું દ્રવી જાય. એટલે જ તો આવા પદોને હિયલક અથવા હિલક કહેવામાં આવે છે. ચતુર્ભુજદાસના ચોટ લાગેલા હૈયામાંથી આવા કેટલાય પદો નીકળ્યા અને શ્રી ગોવર્ધન ધરણ પ્રભુ શ્રીનાથજીના હૃદય કમલને ભીંજવી ગયા. ગોપાલપુર એટલે કે જતીપુરા અને મથુરા વચ્ચે ખાસું એવું અંતર, છતાંય સંદેશાના મોજા તત્કાળ પહોંચવા લાગ્યા. એકેય ડોર ખેંચી અને બીજાને ખેંચાવવું પડ્યું. ચતુર્ભુજ થોભજે, બાવરો ન બનતો. હું આજે ત્યાં આવવાની પેરવી કરું છું. મને તારા વગર હવે અહીં નથી ગમતું. શ્રીનાથજીએ વળતો સંદેશો વહેતો કર્યો. પણ આજે ચતુર શિરોમણી શ્રીનાથજીએ પોતાની ઉદાસીનતાને પ્રગટ ન થવા દીધી. પહેલાની જેમ કદાચ આજે ઓહો આટલી શી વાત છે એમ કરીને સતગરાનો પરિવાર રોકી ન રાખે એ હેતુથી નવી યુક્તિ અજમાવી. ગોવર્ધન આજે કાકાજી એટલે કે શ્રી ગુસાઈજી દ્વારકા યાત્રાએથી પાછે પધારવાના સમાચાર આવી રહ્યા છે. તેઓ જો અમને શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર નહીં જુએ તો ખેદ કરશે. માટે અમને શીઘ્ર અતિશીઘ્ર શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર અમારા મંદિરમાં પધરાવો. ભલે જેવી આજ્ઞા બાબા, આપ સુખેન પધારો, પરંતુ રાજભોગ આરોગીને પધારો તો વધુ સારું. ના ગોવર્ધન, અમને શીઘ્ર ગોપીવલ્લભ ભોગ ધરાવીને રથમાં પધરાવો. રાજભોગ તો સાંજે મંદિરે પહોંચીને શયન ભોગની સાથે જ આરોગીશું. તમે ભેગી તૈયાર થઈ જાઓ. બસ કાકાજી પધારતા જ હશે. શ્રી ગિરધરજીએ મારતે ઘોડે એક સંદેશાવાહકને ગોપાલપુર રવાના કર્યો અને શ્રીનાથજી મંદિરમાં પાછા પધારી રહ્યા હોવાની જાણ કરાવી. શયન ભોગની સાથે રાજભોગની પણ તૈયારી રાખવા માટે કહેવરાવ્યું. ફરી પાછો પહેલાની જેમ જ રથ તૈયાર કરવામાં આવ્યો. શ્રીનાથજીને એમાં પધરાવવામાં આવ્યા. પ્રયાણ આદરાયું. વહુજી બેટીજીઓ અને બાળકોના હૈયા ભરાઈ આવ્યા. અશ્રુભીને આંખે સૌએ વિદાય આપી. રથ ગોપાલપુર તરફ ખેંચાવા લાગ્યો. લો ચુંબકીય અસર હેઠળ રથ ખેંચાવા લાગ્યો. તુમા બિન રહ્યો ના જાય, વ્રજરાજ લણિતે લાડલે લાલ, તુમ બિના રહ્યો ન જાય. બંકાચિતે મોસિકાય કે લાલ, સુંદરા વદન દિખાય, તુમ બિના રહ્યો ના જાય. તુમ બિન રહ્યો ન જાયની રટ પ્રબળ બનવા લાગી. એના શબ્દે શબ્દે એટલી તાકાત વધી ગઈ કે શ્રીનાથજીને વારંવાર કહેવું પડ્યું, ગોવર્ધન રથ को बेगी भगाओ, नहीं तो काका जी आप जावेंगे. और तेज गोवर्धन, और तेज, बेगी चलाओ. हाँ बाबा, तेज ही चलाई रही हूँ, पर मार्ग उबड़ खाबड़ है. ताते ज्यादा तेज चलावे सु आपको ज्यादा श्रम होएगो. श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल, तुम बिना रायो न जाय. फरी पाछो संदेशो संभळाव्यो. आज श्रम की फिकर मती करो गोवर्धन, बड़ी देर हो रही है, तेज भगाओ. श्री गोवर्धन वासी सावरे लाल, तुम बिना रायो न जाय. चतुर्भुजदासनो कंठ रुंधावा लाग्यो. आयो चतुर्भुज, अबहु आयो, तनिक रुक जा चतुर्भुज. तुम बिना रायो न जाय, तुम बिना रायो न जाय.
નસો ખેંચાવા લાગી, આંખે અંધારા છવાવા લાગ્યા, પ્રાણ તાળવે ચોંટી ગયા, શબ્દો ધીમા પડવા લાગ્યા. ચતુર્ભુજદાસ વિહવળ થઈ ગયા. તુમા બિના રાયો ના જાય. શબ્દોનો ધ્વનિ અટકી ગયો અને શ્રીનાથજીના રથના ઘૂઘરા શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં ગાજ્યા. મૂરઝાયેલા વૃક્ષો ટટાર થઈ ગયા, ફીકી પડવા લાગેલી શિલાઓ ચમકી ઉઠી, પોપટો કિલકિલાટ કરી ઉઠ્યા, મોરલાઓ પીછા પસારીને નૃત્ય કરવા લાગ્યા, વાંદરાઓએ વૃક્ષોની ડાળી ઉપર કુદાકુદ કરી મૂકી, ગાયો ચરતા ચરતા થંભી ગઈ અને તળેટીમાં ભેગી થવા લાગી. ગાયોના ગળે બાંધેલી ઘંટીઓ ગાયોના દોડવાને કારણે વાતાવરણમાં ગજબનું સંગીત પેદા કરી ગઈ, હવામાં સુગંધ રેલાવા લાગી. આમ સૌ પરિકરજનોએ પ્રિયતમના વધામણા લીધા. શુષ્ક વાતાવરણમાં ચેતના પ્રગટી ઉઠી. ચતુર્ભુજદાસ વિરહનો અંત આવી ગયો. આજે પણ શ્રીનાથજીના મંદિરની આસપાસ ચતુર્ભુજદાસનું વિનંતીનું આ કીર્તન ગાવાની મનાઈ છે. આ પદના શબ્દોમાં એટલી બધી તાકાત છે કે શ્રીનાથજીને દોડીને આવવું જ પડે. પણ રખીને કોઈ અગ્નિના પારખા લેતા શ્રીનાથજીના દર્શનની આરતી એટલે કે ઉત્કટ તીવ્ર ઈચ્છા થાય તો નાથદ્વારા સુધી જવાની તસ્તી લેજો, પરંતુ આ પદ ગાઈને શ્રીનાથજીને આપણા ઘર સુધી પધારવાનો શ્રમ ન કરાવતા. દંડવતી શિલા પાસે આવીને રથ ઊભો રહ્યો. શ્રી ગિરિધરજીએ નીચે ઉતરી શ્રીનાથજીને ફરીથી પોતાના સ્કંદ પર પધરાવ્યા અને સડસડાટ શ્રી ગિરિરાજજી પર ચડી ગયા. મંદિરની બહાર એક શિલા પર બેસીને ચતુર્ભુજદાસને ચોથા આંસુ સારતા જોઈ શ્રી ગિરિધરજી સહેજ અટક્યા. અરે ચતુર્ભુજદાસ, સર્વ ક્ષેમ કુશળ તો છે ને? હા મહારાજ, હવે બધું ક્ષેમ કુશળ છે. ચતુર્ભુજદાસે ઊભા થઈને આંસુ લૂછવાતા મોઘમમાં ઉત્તર વાળ્યો. સ્કંદ ઉપર બિરાજેલા શ્રીનાથજી ચતુર્ભુજજીની સામે જોઈને મારકનું મલક્યા. શ્રી ગિરધરજી મંદિરમાં પધાર્યા અને શ્રીનાથજીને નિજ મંદિરમાં પધરાવ્યા. ચરણ ચોકી પર ઠાડા થઈ શ્રીનાથજીએ શ્રી ગિરધરજીનો હસ્ત પકડી લીધો. ગોવર્ધન, અમે તમારી સેવાથી બહુ જ પ્રસન્ન છીએ. ફરીથી કહીએ છીએ કે અમારો બોજો તમે જ વહન કરી શકશો. અમારી મુખ્ય સેવા તમારી છે. શ્રી ગિરધરજીએ દંડવત કર્યા. તરત જ શયનભોગની સાથે રાજભોગ સાજવાની તૈયારી થવા માંડી. એટલામાં શ્રી ગુસાઈજી પણ યાત્રાએથી પાછા પધાર્યા. સ્નાન કરીને આપ શ્રી સંધ્યાવંદન કરી રહ્યા હતા. ત્યાં શ્રીનાથજીના રાજભોગ સર્વાને ખબર આવી. શ્રી ગુસાઈજીને આશ્ચર્ય થયું. ગોવર્ધન, આ સમયે રાજભોગ? ઉત્તરમાં શ્રી ગિરધરજીએ શ્રીનાથજીના મથુરા પધારવાના સવિસ્તર સમાચાર કહી સંભળાવ્યા. શ્રીનાથજીએ પોતાના પરિવાર પર વર્ષાવેલી આવી કૃપાથી શ્રી ગુસાઈજીના રોમ હર્ષાન્વિત થઈ ગયા. તરત જ આપશ્રીએ શ્રી ગિરધરજીને આજ્ઞા કરી, ગોવર્ધન, તમારાથી લડાવાય એટલા લાડ લડાવી લો. શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના આપશ્રી જ્યાં સુધી શ્રી ગિરિરાજજી ઉપર બિરાજશે ત્યાં સુધી સર્વને અત્યંત સુખ આપશે. પછીથી અજબ કુંવરબાઈને આપેલું વચન પૂરું કરવા આજથી લગભગ 100 વર્ષ પછી અહીંથી મેવાડ પધારશે અને ત્યાં દીર્ઘકાળ સુધી બિરાજશે. ત્યાર પછી ફરીથી શ્રી ગિરિરાજજીની તળેટીમાં મંદિર કરીને શ્રીજી બિરાજશે. વિક્રમ સંવત 1623ની વૈશાખ સુદ 14 એટલે કે નૃસિંહ 14નો એ દિવસ હતો કે જ્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ આ ભવિષ્યવાણી ઉચ્ચારી હતી. પછી શ્રી ગુસાઈજીએ શ્રીનાથજીના કપોલ પર વાત્સલ્ય કરીને પૂછ્યું, બાબા, આપ મથુરા શા કારણથી પધાર્યા હતા? કાકાજી, આપના નવા ભવનને જોવા તથા પરિવારજનોને મળવા અને ખેલવા. શ્રીજીએ કાલી વાણીમાં નિર્દોષ બાળક પેઠે પ્રત્યુત્તર વાળ્યો. શ્રી ગુસાઈજીના નેત્રોમાંથી હર્ષાશ્રુ સરી પડ્યા. એ દિવસે શ્રીનાથજી રાજભોગ અને શયનભોગ એકી સાથે આરોગ્યા. ત્યારથી પ્રત્યેક નૃસિંહ જયંતીને દિવસે શયન વખતે શ્રીનાથજીને રાજભોગ અને શયનભોગ એકત્ર ધરાવાય છે. વળી ફાગણ મહિનામાં હોળી સુધી આપશ્રી સન્મુખ ભિન્ન પ્રકારના સ્વાંગ પણ રચાવાય છે. મથુરા પધાર્યાની યાદ શ્રીનાથજીને હજુ પણ દર વર્ષે આ રીતે આવ્યા કરે છે. શ્રીનાથજીના દર્શન કરતી વખતે શ્રી અંગની સહેજ ઉપર, નીચે અને આજુબાજુ નજર નાખી જોજો અને વિચારજો કે શ્રી ગિરધરજીએ ક્યાંથી અને કેવી રીતે શ્રીનાથજીને પોતાના સ્કંદ પર ઉઠાવ્યા હશે.
જો ન સમજાય તો શ્રીનાથજીને જ પૂછી લેજો. આપ શ્રી પ્રસન્નતામાં બિરાજતા હશે તો જરૂરથી જવાબ આપશે. એમને આવા પ્રશ્નો પૂછવાવાળા આજે કેટલા? આજે તો સૌ પોતાની મૂંઝવણો અંગેના જ પ્રશ્નો પૂછે છે અને જવાબની અપેક્ષા રાખે છે. એમના ખબર અંતર કોણ પૂછે છે? એમના ખબર અંતર પૂછવાવાળા પણ 2-4 વાર પૂછીને જતા રહેતા હશે. જો આપણે ઠાની જ લઈએ અને 200-500 વાર એમની લીલા સંબંધી પ્રશ્નો પૂછ્યા કરીએ તો ભૂલમાંય એકવાર તો એ જવાબ આપી જ દેશે ને. આ રીતે અહીં સદગરાનો હોળી ખેલનો પ્રસંગ વિરામ લે છે. આપને આ કેવું લાગ્યું તે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવશો અને જો આપને ગમ્યું હોય તો બીજા વૈષ્ણવોને શેર કરશો. જય શ્રી કૃષ્ણ.